أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ اور شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تمہیں حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم
نے پکارا یا رسول اللہ۔ عزیز دوستو، عزیز بزرگو، خلاق عالم دی حمد و ثنا، محبوب کریم رؤوف الرحیم، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دی پاک تے بلند برگاہ دے اندر ادیہ درود و سلام، ادیہ ناشری پیش کرن تو بعد، عزیز بزرگو، عزیز دوستو، دو طاقتاں ہمیشہ اس دنیا چ رہیاں، ایک اللہ رب العزت دی ذات دی طاقت ہے، دوسری طرف شیطان دی طاقت ہے۔ ایک چیز اپنے ہمیشہ گوش گزار کر لو، شیطان دی اپنی طاقت کوئی نہیں، ان دی ذاتی طاقت کوئی نہیں، انہیں بھی رب کو منگی ہوئی ہے، رب کو منگی ہوئی طاقت دے نال وہ اللہ دی طاقت دا مقابلہ کردا ہے۔ کیسا بے وقوف ہے، اللہ کو منگ کے طاقت لئی تے پھر اسے طاقت نال اسے ہی رب دا مقابلہ کردا ہے۔ اسی طریقے دے نال شیطانی طاقت نو فروغ دین والے اور پھر اپنے رب دی طاقت دے تابع رہ کے سر جھکان والے دنیا چاندے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ چلے اور آج تک چل رہے ہیں، دوواں رستیاں دے اندر اپنے اپنے مقدر، اپنے اپنے نصیب دے نال لوگ کھڑے نے۔ اللہ رب العزت دی عطا ہوندی ہے تے اللہ دی عطا دے نال کئیاں دے سر جھک جاندے نے شکر کردے ہویا، تے کئی جڑے نے رب دی عطا تو بعد اکڑ جاندے نے۔ وہ جڑے اکڑ گئے وہ گئے شیطان علی لسٹ دے اندر، اور جڑے رب دی عطا تو بعد سر جھکا گئے وہ انبیاء علی لائن دے اندر کھڑے ہو جاندے نے۔ یہ میرے مالک دا بنایا ہویا نظام ہے میرے بھائی۔ طاقتاں دو، اللہ دی طاقت ہے، شیطان دی طاقت ہے۔ میں عرض کر دیتی کہ اے جڑی شیطان علی طاقت ہے اے بھی اس کڑمے منگی ہے، اور منگ کے لے کے تے پھر رب دی طاقت دے مقابلے کردا ہے۔ وہ بے ایمان بے وقوف ہے، اور اسی طرح جویں او بے وقوف ہے ان دیاں طاقتاں نو فروغ دین والے بھی دنیا وچ اج تک بے وقوف ہی آئے نے۔ انہاں بے وقوفاں دے اندروں ایک بے وقوف دا نام نمرود ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات نے اس نو طاقتاں عطا کیتیاں۔ سیرت نگار لکھدے نے کہ پوری دنیا دے اتے حکومت کیتی نمرود نے۔ پوری دنیا دے اتے کن نے عطا کیتی؟ اللہ دی ذات نے عطا کیتی، رب عطا کیتی۔ ایدہ مطلب ہے کہ اس نو عزت رب دے چھڑی، عزت دے کے رب آزما بھی لیندہ ہے۔ اینو رب عزت دیتی بھی پوری دنیا دی حکمرانی اینو عطا کر دیتی۔ ہن جناب من پوری دنیا دی حکمرانی اندے کول تے اندے اندر وہ شیطانی جڑی روح سی انہیں فروغ لیا، اور ایک گمراہ ایسا ہویا کہ انہیں پھر اے نہ کیا کہ میرے رب نے مینوں عطا کیتی ہے میں سر جھکا جاں، بلکہ انہیں تے انا ربکم الاعلی دے نعرے لا دیتے۔ انہیں کیا بھی میں ہی سب تو بڑا رب ہاں، تے لوگاں کو سجدے کروانے شروع کر دیتے۔ دوسری طرف ایک طاقت اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے پیارے بندے ابراہیم نو عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نو رب عطا فرمائی۔ ادھروں رب نے طاقت ابراہیم پاک نو عطا فرمائی تے پھر او جویں جویں طاقتاں ود دیاں گئیاں اوویں اوویں انہاں دا سر جھکدا گیا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اس بے ایمان نے انا ربکم الاعلی دا نعرہ لا دیتا تے حضرت ابراہیم پاک سجدے وچ سر رکھ کے کیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ مالکہ تیری ذات ہی پاک ہے، تیری ذات ہی اعلی ہے، تو اپنے محبوب دے صدقے میں نو طاقت عطا فرمائیے۔
मैनू कुव्वत अता फरमाई है। मेरे भाई ये जड़ा नमरूद सी इहदे बारे मैं पढ़ रहा सा कि इनू जादू दे उत्ते बड़ी महारत सी, जादू दे उत्ते बड़ी महारत सी ते इन्हें ना जादू शादू पढ़ पुड़ के मंत्र मुंत्र पढ़ पुड़ के ते कई इनदी पूरी दुनिया ते हुक्मरानी सी ते सारी दुनिया दे काहिन ते जादूगर सारे घुमा घमू के ने अपने पैरां थले इकट्ठे कीते होए सन और उत्थे भा छड्डदा सी ते उन्हां कोल भी मंत्र मुंत्र पढ़वांदा रहिंदा सी। इन्हें जनाब ना मंत्र मुंत्र पढ़ पुड़ के ना आप भी ते उन्हां कोल भी ते इन्हें ना एक अपने महल दे बाहर खूह खड़ाया, खूह खड़ाया ते उस खूह दे उत्ते ना मंत्र मुंत्र पढ़ पुड़ के ना इन्हां ने एक जादू तैयार कीता। वो जादू ये तैयार कीता भी उस ना खूह दे अंदर लोग आके कोई दुध पा जावे करे ते कोई आके विच कणक सट जावे करे ते कोई समझ लो मूंजी पा छड्डे करे, कोई बाजरा सट जावे, जो जिंदे पुज जावे आके विच सट जावे करे ते बाद विच ना जिंदा जेड़ी शै खान नू जी करे वो उत्थे जाके ना खूह दे उत्ते भांडा रखे भी मैनू फलानी शै चाहिदी है ते हालांकि अंदर ते सारा कुछ मिक्स होया है लेकिन वो मंत्र दे बलबोते दे उत्ते जेड़ी शै जिंदे दिल च ख्याल आना उनदे बर्तन च ओ ही आ जाना। लोग आखना ओह कमाल हो गई है ते अखीर हो गई है। इंज दा मामला होवे ते लोग ते आंदे ने कायनात च इस तो बड़ा वली कोई नहीं। लोग काहिना दे अड़िके चढ़े हुए ने, काहिना दे जादूगरां दे अड़िके चढ़े हुए ने। वो एक बेईमान अगले दिन उनकी वीडियो आई, उन्हें किसी ना क्लाइंट दे मुंह दे अंदरों तारा कट दित्तियां ते लोग आख्या ओहो ये तो सब तो बड़ा वली है, ये तो गौसे आजम है, ये तो वक्त दा गौस है। और मैं कह यार ये ना वेख के वक्त दा गौस कौन है, ये तारा मुंह चो कट रहा है या तारा मुंह च रख रहा है, ये ना वेख। वेख अल्लाह दा वली ओ हुंदा है जड़ा नबी पाक दी शरीयत दे दायरे तो बाहर न जावे, हुजूर दी शरीयत दे दायरे दे अंदर रवे, वो अल्लाह दा वली हुंदा है। जड़ा दायरा इस्लाम तो बाहर जाके पंगे करे वो अल्लाह दा वली नहीं हुंदा, वो नमरूद दी तरह जादूगर हुंदा है। वो ते लोगां नू अपने जनाब वो चंगल दे अंदर फसाना चाह रहे हैं ते लोग फसते जा रहे हैं, फसते जा रहे हैं। इस्लाम साडे वास्ते दो रस्ते वाजे वाजे क्यों बयान कीते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ वो बेईमान नमरूद दा जड़ा वाकया है ये कांदे वास्ते वे, ये सिवाय एक कहानी है कि कहानी सुनो ते सुनाओ ते बस इंदे ते अमल भी करना पेगा कि लोग वेखण कि केड़ा बंदा दायरा इस्लाम दे अंदर रह के हुजूर दी शरीयत ते अमल कर रहा है ते केड़ा बंदा लोगां नू सिर्फ फसाना चाह रहा है और अपना नाम चमकाना चाह रहा है। ये नमरूद ने एक ते जादू कीता और एक जादू इन्हें एक होर कीता। एक इहदे ना वेड़े च जिथे इहदा महल सी उस महल दे वेड़े च ना एक इहने दरख्त उत्थे उगया होया सी, उस दरख्त दे उत्ते इहने मंत्र मुंत्र पढ़ाए। हुण होना की कि उस दरख्त दे उत्ते थले ना साए जाके दो बंदे बैठे ने तो उनका साया दो बंदियां दे उत्ते आ ते जे तीन हो गए ने तो साया तिन्ना उत्ते हो गया है, जे चार हो गए ने जिवें जिवें बंदे वधदे जांदे सन उनका साया वधदा जांदा सी। लोग आंदे सन वाह क्या बात है हजरत साहब, वाकई फिर रब ते यही होया ना। तो बना उस बिल लोग ते फिर आंदे सन ते और आके फिर आंदे सन नहीं नहीं यही रब है, फिर लोग उन्हें सजदे करदे सन, बेवकूफी दा शिकार हो जांदे सन। उस जनाब बेईमान बंदे ने जेड़े एक पंगे कीते और लोगां नू अपने ना पंगियां दा शिकार कीता, फितने च फसाया। उस दौर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ने अपना महबूब बंदा इब्राहिम दुनिया दे उत्ते भेजिया। बोले ही नहीं यार तुसी, इब्राहिम पाक दुनिया ते आए। हुण जनाब इब्राहिम पाक दे आन दा अंदाज वेखो। ये हुण रात सुता है नमरूद और मुफस्सिरीन लिखते ने कि इन्हें 400 साल हुकूमत की है। किन्ने 100 साल? 400 साल हुकूमत की है। और मुफस्सिरीन ने भी लिखते ने भी 400 साल तक इनके कदी सिर च दर्द भी नहीं सी होया। ये तां वास्ते आकड़ खां बनिया सी भी मैं ही मतलब सारा कुछ करना वा ते सारा निजाम मैं ही चला रहा। लेकिन मजे की गल है कि जो रब नू अंजाम दिता तो फिर जुतियां खांदा दुनिया तो गया। इंशाअल्लाह वक्त दे नालों भी बयान करांगा। बहरहाल ये जड़ा नमरूद है ये सुता ख्वाब आया, इनू ख्वाब वेंदा की है भी एक तरफ सूरज भी है एक तरफ चन्न भी है ते एक पासे ना सितारा नमूदार होया है आसमान ते
सितारा नमूदार होया है और वेंद्या वेंद्या उस सितारे दी रोशनी इस कदर वध गई है, इस कदर वध गई है भी सूरज दी रोशनी भी उनदे अगे मट्ठी पै गई, चंद दी रोशनी भी उनदे अगे मट्ठी पै गई। हैरान हो गया भी यार सूरज ते कमाल है ते चंद भी कमाल है ते सितारे दा इन्ना चानन ते कोई नहीं हुंदा ते इन्ना चानन वध गया। अखीर हो गई है जनाब जल्दी नाल उठिया अब्बल भवाने ते ए ओ जेड़ा इहदे नाल काहन कोहन जेड़े ओ इनू आके दसदे सन भी इंज हो चलिया ते इंज हो चलिया। उन्हां नू इहने पुछया नजूमियां नू भी यार मैं ख्वाब वेख्या ते इहदी ताबीर की है। ते एक बड़ा सियाणा जिहा विच नजूमी सी ते उन्हें आखे यार मैं तेनू दसना इहदी ताबीर की है। उन्हें आखे इहदी की ताबीर है? उन्हें आखे इहदी ताबीर है वे कि तेरी इस सल्तनत दे अंदर एक बच्चा पैदा होने वाला है। ये इशारा उधर कर रहा है एक बच्चा पैदा होने वाला है। ए जेड़ा तू नारे मारदा फिरदा है ना आना रब्बुकुम ला ले, ये नारे भी खत्म हो जाएंगे, तख्त भी खत्म हो जाएगा, ये सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। फिर इस पूरी दुनिया जो उस रब दा नाम होएगा जिन्हें सारी कायनात नू बनाया है। ये हुण जदों नमरूद ने इन्नी गल सुनी ना ते इहनू चढ़ गया गुस्सा ते मुफस्सिरीन लिखदे ने एक बारी फिरौन ने भी अपना मामला कीता, उनदा भी ये मामला बनया कि उन्हें भी बच्चों नू कत्ल कराया। उस तो पहले ये रीत पाई नमरूद ने बाल कत्ल कराने वाली। और मैं ना कई बारी गौर किया कि बंदे कत्ल करने वाली रीत एक फिरौन ने पाई, वो बाद विच दूजियां नू भी वल आ गया है। हुण वो भी इसे काम ते हो गए। इसे तरह ना वो नमरूद ने रीत पाई बाल कत्ल कराने वाली। हुण उन्हें जनाब ऐलान कर दिता पूरी सल्तनत दे अंदर जेड़ा बच्चा पैदा होवे उन्हें कत्ल कर दियो, जेड़ा बच्चा पैदा होवे कत्ल कर दियो। मुफस्सिरीन लिखते ने लखां बाल कत्ल करा दिते इन्हें, लखां बाल मावां दी गोदां चों खो खो के जुल्म दी इंतहा कीती इसने। अल्लाह दी जात ने फिर भी रस्सा लंबा कीता है, कर ला जुल्म जिन्ना हुंदा ही, कर ला जुल्म जिन्ना हुंदा ही। ये मेरे मालिक दा एक रंग है, मेरे मालिक ने भी इस कायनात नू बनाया है। वो की समझाना चाहता आने वाली उम्मत नू और लोगों नू की समझाना चाहता है मेरे मालिक दे राज ने। जिस वेले चाहे जिन्नू चाहे इंज करके ना पुआ के जमीन ते लै आवे, वो मेरा मालिक है। जिस वेले चाहे लोग तो समझते ना कि मैं मतलब यह कि पता नहीं की बन गया, हरे की बन गया। वो यारा तू कुछ भी नहीं है, तेरी हैसियत ये वे कि तू एक समझ ला पानी दा बुलबुला ही है। जिस टाइम मर्जी पटाखा बज जाना है, जिस टाइम मर्जी हजरत साहब ने जमीन बोस हो जाना है। बस थोड़ा जा तू ये ख्याल करके मेरे रब ने मैनू ताकत अता कीती है, मेरे रब ने मैनू सेहत अता कीती है, मेरे मालिक ने मैनू औलाद अता कीती है। तेरा काम बनदा हर वेले उनदा शुक्र अदा करया कर। बस तेरा हक है वे, तेरा हक है नहीं कि तू बस थोड़ी जी फूक आ जाए तो फिर आकड़ खां बन जाए, फिर नमरूद ते फिरौन वाले जुल्म शुरू कर देवे। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा भी कौल मुबारक है और हजरत मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी बड़े खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए। आपने फरमाया ओ बेलियो अज भी लोगों का फिरौन बनन नू जी करदा है, पर फिरौन जिन्ना पैसा कोई नहीं, फिरौन जिन्ना माल कोई नहीं, पर जी अज भी लोगों का करदा है फिरौन बनन नू। मैनू गल बड़ी समझ आई भी वाकया तन जेड़ा माड़ा को माली इतबार नाल मजबूत हुंदा जांदा है ना, इल्ला माशाअल्लाह कई ऐसे लोग ने माली इतबार नाल जिवें जिवें मजबूत हुंदे जांदे ने ओवें ओवें उन्हां दा सिर झुकदा जांदा है, ओवें ओवें उन्हां अल्लाह दा शुक्र वधदा जांदा है। पर ये चंद बंदे टावे 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 दुनिया दे अंदर ने ते बहुत ज्यादा ऐसे लोग ने माल वधदा गया ते आकड़ वधदी गई, जुल्म वधदा गया, सक्के भरावां ते जुल्म शुरू कर दिता, भैणां ते जुल्म शुरू कर दिता और अपने खानदान ते जुल्म शुरू कर दिता, अपने मुआशरे ते दीगर गिरदो नवा हर बंदा उनदे हथों तंग हो जांदा है। हर बंदा उनदा नाम सुन के पर दफा कर यार इनू किंदी गल शुरू कर दी। लोग इथों तक जनाब उस जालिम ते लोग दुआवां करते हैं कि मालिका इंदे तो जान छड़ा, फिरौनी दावे करन दिया है ना, नमरूद ही बनन दिया है। इसे तरीके नाल नमरूद ने की कीता, इन्हें बच्चे कत्ल कराने शुरू कर दिते। पर इस बेईमान नू नहीं सी पता जिन्हों रब दुनिया च लियाना होवे फिर वो आ ही सकदा है, फिर उन्होंने कोई रोक सकदा, उन्होंने नहीं रोक सकदा। ये मेरे मालिक दा फैसला है। थोड़ा जे भी चीज देने च रख लेनी चाहिए है, फलाने कुछ कर देता है, फलाने कुछ कर देता है। मैं कह यार थोड़ा जा अपने आप को मजबूत करो। मेरे महबूब फरमाया, मेरे महबूब फरमाया मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मेरे आका फरमाया मेरे सहाबा याद रखिया जे जिन्हों रब दुनिया च लैके आना है ना, उन्होंने फिर कोई दुनिया की ताकत रोक सकती बोलते ही नहीं।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਟਿੱਲ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ महबूब ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਮਰੂਦ ਨੇ बच्चे कतल कराने शुरू कीते। उधरों अल्लाह दा फैसला ये सी कि इब्राहिम दुनिया ते आन। आप दी अम्मा जी जड़ियां सलना उन्हां दे हां हमल है, लेकिन मां जी दा पेट मुबारक जेड़ा है उनदे तो वजाहत ही नहीं हुंदी, पता ही नहीं चलदा कि मां जी नूं हमल है। बिल्कुल आम औरतां दी तरह आप नजर आंदियां ने। मुख्तसर है कि वक्त आ गया इब्राहिम पाक दी विलादत दा। उधरों मां जी नूं जदों दर्द महसूस होया, थोड़ा जा महसूस होया ते आप दे दिल च ख्याल आया भी इस बेईमान दे जड़े चेले कड़छे ने ये हाथ च तलवारा पकड़ के हर गली नुक्कड़ ते घूम रहे हैं। ते बच्चा पैदा होया ते बच्चे दी अगर रोन दी आवाज आई ते भज के आ जाणगे ते मेरा बच्चा कत्ल कर देणगे। मां जी ने फौरन बाहर निकलियां ते चद्दर ओढ़ी और अपने जिस्म पाक नूं ढकिया ते ऐनू मुंह कर लिया। सीरत निगार लिखते ने बाहर जाके ना शहर तो दूर बियाबान दे अंदर उत्ते पहाड़ ने दो, उन्हां पहाड़ां दे अंदरों एक पहाड़ दे अंदर गार है, उस गार च मां जी चलियां गईयां। ये सारी हिदायत सारे राह रब दी तरफ ही विखाए जा रहे सन कि मेरी बंदी इंज कर ले, राह उधरों ही विखाए जा रहे हैं। हुण मां जी उस पहाड़ दे गार दे अंदर चलियां गईयां। मां जी फरमांदियां ने कि मैं जदों गार च गईयां ते अल्लाह दे करम दे नाल मैनू कोई दर्द महसूस नहीं होया, कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। और रब दी दात दी तरफों कोई नूरी मखलूक है जेड़ी मेरे दुआले दुआले घूम रही है और मेरी खिदमत कर रही है। ते बस चंद ही लम्हा बाद अल्लाह ने अपना सोना नबी इब्राहिम मैनू अता फरमा देता। सोना नबी ते मां जी फरमांदियां ने जदों मैं चेहरा वेखा ना ते क्या ही बात है। ओ यारा बाल साडे घर साडे घरां चों किसी दे घर बाल आए ना ते ओही वेख वेख के चावा नहीं ते फलाने नाल रलदा है ते फलाने नाल रलदा है ते चाह ही चढ़े हुंदे ने। ये अल्लाह दे नबी इब्राहिम ने, फिर ओ इब्राहिम ने जिन्हां दी पेशानी च नूरे मुस्तफा चमका मार रहा है। ये ओ इब्राहिम ने महबूब करीम दा नूर जिन्हां दी पेशानी मुबारक दे अंदर चमका मार रहा है। ओ मेरे भाई मामा दा एक अपना रंग है। मां अपने बच्चे तो प्यार और मोहब्बत का जड़ा एक तरीका कार है, उनका अंदाजा कोई कायनात च नहीं कर सकता। मां जी फरमांदियां ने इब्राहिम आए ते मैं वेखां ते चुम्मा ते बोसे लवां कि एडा सोहना चन्न वर्गा पुत्र रब दा फरमाया है। मां जी फरमांदियां ने मैं चुम चुम के बोसे लै के ते रजी फिर जदों मैं बाहर निकलन लगी ते ख्याल आया भी हो ते बाहर के फिर टक्कर पैणगे ते एक ही बनेगा। दिल च ख्याल आया भी बच्चा ये परेशान होएगा जदों मैं बाहर निकलांगी ते किसे नमरूदी दे अड़के चढ़ गई ते मैं भी परेशान होवांगी। हो सकदा बच्चा खो के ते ज़बह कर देण। ये औलाद दी कदर मापियां नूं ही पता हुंदी है किन्नी को हुंदी है, ये मापियां नूं ही पता है। मियां साहब ने भी अपना रंग बयान कीता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने कदर औलाद दा मां प्यो जाने की जाने शख्स बेगाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा फातिमा जाने या जाने हुसैन दा नाना कदर हुसैन दा
خیال آیا اگر بچہ باہر لے کے گئی نمرودی کوئی مل گیا قتل کر دے گا، اگر ایتھے چھوڑ کے جاواں گی کوئی جنگلی درندہ آ کے بچے نو نقصان کر دے گا، دل دے اندر خیال جان نو جی نہیں کردا، پر پھر خیال آیا لکھاں بچے قتل ہو گئے، لکھاں بچے دنیا تو چلے گئے، نمرود دی فوج دی تلوار دا نشانہ بڑھ گئے، جڑا مالک اس ظلم دے دور دے اندر ابراہیم نو دنیا تے لیا سکدا ہے، اندی حفاظت بھی فرما سکدا ہے، مالک حفاظت بھی فرمائے گا۔ ماں جی فرما دیا نے بس دل اچ خیال آیا، اے بھی خیال اللہ دی ذات دی طرف آیا، تو جا اسا لے اندانا تو اسی اندہ خیال بھی رکھ لیں گے، جا تو اسی خیال رکھاں گے۔ او بھائی کی بزرگاں نے لکھیا پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، جڑا نبی پاک علیہ السلام بھی دنیا تے تشریف لے کے آئے تے کافراں بڑے ہی ٹیل لائے، قتل کر دیو، ذبح کر دیو، فلاں کر دیو، فلاں کر دیو، پر انہاں سارے واسطے نا ایک کوئی جملہ بزرگاں لکھیا ہونا کیا پھوکوں سے یہ چراغ بول دے ہی نہیں، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تے میاں صاحب بھی انہوں اپنے رنگ وچ بیان کیتا، اونچا کر کے بول چھڑو۔ میاں صاحب فرمایا پھوکا مار پھوکا مار بجھاوڑ کافر نور محمد والا پر نور محمد کدے نہ بجھسی اے وعدہ حق تعالی نور محمد کدے نہ بجھسی اے وعدہ حق تعالی۔ ماں جی فرما دیا نے میرے دل دے اندر خیال آیا رب دی حفاظت فرمائے گا، آپ انی گل دل دے اندر سوچ کے ابراہیم پاک نو لٹا کے غار دے اندر سپرد خدا کر کے واپس جا رہی نے، تھوڑا سفر کیتا ہے دل دے اندر خیال آیا ابراہیم رو رہا ہونا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ دے دے مائی ہندی ہے۔ ماں جی فرما دیا نے میں واپس ٹر پئی جا کے ایک بار ویکھ کے آواں میرا لال کیڑے حال دے اندر ہے۔ ماں جی فرما دیا نے جدو میں واپس غار چاہیا ابراہیم دے منہ دے اندر انگوٹھا ہے، جدو میں انگوٹھا منہ چوکڑیا ہے عجیب منظر ویکھیا، انگوٹھے دی ایک طرف دودھ جاری ہے دوسری طرف شہد جاری ہے۔ ماں جی فرما دیا نے ایک طرف دودھ جاری ہے تے ایک طرف شہد جاری ہے، دودھ تے شہد رلا کے رب میرے پتر نو پیار ہے۔ میں کیا ٹینشن ہی کوئی نہیں، جیرا رب اس غار اس ننے دے انگوٹھے دودھ تے شہد جاری فرما سکتا ہے نا، وہ اندی حفاظت بھی فرما سکتا ہے۔ آپ فرما دیا نا میں بے فکری ہو کے، اور بزرگاں نے ایک اور بھی گل لکھی ہے، ماں جی اتھے کھڑے ہو کے بھلا کی فرمایا،
اللہ دی سپرد ہونا جڑا رب نو دنیا چ لائے اون دی سپرد ہے تے اینی گل کر کے ٹر پیاں تے مفسرین فرماندے نے اے میرے مالک دا فیصلہ ہے جڑی چیز اللہ پاک دی سپرد کر دیتی جائے نا پھر اونوں کوئی کائنات دا شیطان نقصان دے سکدا کوئی نقصان نہیں دے سکدا نکے سی ہوندے سنا تے خاص طور تے جدوں مدرسے آنا تے گھروں نکلنا اپنا سامان پیک کر کے تے ماں جی نے تے ابا جی نے نا خاص طور تے کہنا اللہ نبی دی سپرد ہے تے مینوں اودوں سمجھ نہیں سی آوندی بھی اے ہر کی آ چھڑ دے ہوندے اللہ ہے نا اللہ نبی دی سپرد ہے تے انہاں ہر پھیرے یہ کہنا کرنا تے اللہ پاک نے بڑے کرم دے نال مدرسے پہنچانا پھر رب نے اپنے فضل دے نال دین پڑھنا نصیب کیتا اپنے فضل دے نال دین دی اشاعت کرن دی توفیق بھی عطا فرمائی یہ بات جدوں میں اس چیز نو پڑھیا نا پھر سمجھ آئیے جڑا رب دی پناہ وچ دے دیندے سن نا اے اوندا ہی فیض ہے کہ رب منبر تے بیٹھ کے دین بیان کرنا نصیب فرما دیتا ہے میرے بھائی اے بھی ایک نقصہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے ماں جی فرماندیاں نے کہ میں گھر آ گئی ابراہیم پاک اوتھے موجود نے تے وقت کٹ کے نا جدوں میں ویکھنا بھی ہونا فوجی دفع ہو گئے نے نمرودی تے آپ فرماندیاں نے میں پھر چادر اوڑھنی کرنی تے پھر ادھر نو ہو جانا کرنا اپنے پتر نو ویکھنا تے عام بچے نا جویں دناں وچ مہینیاں بعد یا سالاں بعد بڑے ہوندے نے نا میرا پتر دیناں وچ اوویں جوان ہوے کرے اج ہور تے کل ہور تے پرسوں ہور جدوں ویکھنا تے انج لگے کرے بھی اے تے جوان ہوندا جاندا ہے ماں جی فرماندیاں نے 11 سال کوئی 1-2 سال نہیں 11 سال ابراہیم پاک غار دے اندر رہن اور ماں جی چکر لاندیاں رہیاں اور اوتھے آپ دی خدمت واسطے جاندیاں رہیاں نے ماں جی فرماندیاں نے مینوں تے سکون ہی نہیں سی ہوندا جنی دیر تک ابراہیم نو ویکھ نہیں سی لیندی او میں نا بڑا ہی اندے تے غور کیتا تے میں کہا ابراہیم پاک تے چلو اللہ دے نبی سن حقیقت تے چوناں دے حسن دا راز انہاں دی پیشانی چ نور مصطفی ہے صلی اللہ اے حضور دا فیض سی اور جتھے جتھے جڑی جڑی پیشانی چ حضور دا نور چمکیا نا تے پھر اون دا نام پوری کائنات وچ چمکیا ہے اے میرے محبوب دا فیض ہے میرے محبوب دا کرم ہے اے نور آپ دے دنیا وچ بظاہر آن تو پہلے جندے جندے مقدر وچ آیا اونوں بھی رب کائنات وچ چمکا دیتا ہے تے حضور دی آمد تو بعد بھی اس نور دا قطرہ جنوں نصیب ہویا رب اونوں بھی کائنات وچ عظیم بنا چھڑیا ہے مالک دا فیض ہے سیدنا ابراہیم پاک علیہ السلام میں اپنی گل نو مکان لگا کیونکہ طویل واقعہ پھر انشاءاللہ تعالی پھر اچھا پھر نا کئی بیلیاں دے دل وچ خیال آئے گا بھی پچھلے سال بھی ابراہیم پاک دیاں گلاں سنیاں سن اس تو پچھلے سال بھی سنیاں سن مولوی ہر پھر ابراہیم پاک دیاں گلاں لے کے بیٹھ جاندا ہے اینوں ہور گل کوئی نہیں آندی تے میں پھر قرآن تو دلیل دیاں گا اونچا کر کے بولو قرآن تو دلیل دیاں گا اللہ رب العزت دی ذات نے فرمایا میرے محبوب ابراہیم دا ذکر کریا کرو کی کریا کرو وہ یار بول دے ہی نہیں کہندا ذکر کریا کرو ابراہیم دا ذکر کریا کرو اچھا پھر ایتھے ایک اور چیز یاد آئی میں بڑا غور کیتا اس چیز دے اوتے ایک پارٹی ہے وے وہ بھلا کی آندے نے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ یہ اللہ دے گھر نے تے کسی اور دا نام نہیں لینا شرک ہو جائے گا اور میں کہا بھئی مانا قرآن پڑھے ہی آندھا پڑھے ہے میں کہا تیرے اندر عشق ہوندا تے پھر پڑھے ہے تینوں پتہ لگدا قرآن دے اندر رب ذکر کندہ کندہ کروایا ہے خلاق عالم کندہ کندہ ذکر کروایا ہے میں دسنا اللہ رب العزت نے اپنی لرب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا خلاق عالم فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا خلاق عالم فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَالِحًا
رسولا نبیا۔ اللہ کے عالم فرمایا ابراہیم دا ذکر کریا کرو، ابراہیم دا ذکر کریا کرو۔ رب ذکر کروا رہا ہے یار۔ یہ آیتاں کدوں نازل ہوئیاں نے؟ محبوب کریم مسجد نبوی چ بیٹھے نے، آیتاں نازل ہوئیاں نے، سونیا ابراہیم دا ذکر کریا کرو۔ ہون اللہ دے گھر دے اندر رب خود ابراہیم پاک دا ذکر کروا رہا ہے۔ ایندا مطلب ہویا جتھے آیا نا فلا تدعوا مع اللہ، اوتھے اے وے کہ اللہ دے برابر کسے نو شریک بنا کے بتاں دا، شیطاناں دا، انہاں خبیثاں دا ذکر تذکرہ، انہاں دی شان اللہ دے گھر دے اندر بیان نہیں کرنی۔ اللہ دے پیاریاں دی شانہ بیان رب خود اپنے گھر دے اندر کروا رہے ہیں۔ فرمایا موسیٰ دا ذکر کرو، اسماعیل دا ذکر کرو، ادریس دا ذکر کرو۔ رب خود قرآن جو حکم دے رہے ہیں یارا۔ میں کہا تو پڑھے ہی نہیں قرآن؟ میں کہا جے تیرے اندر عشق ہوندا نا تے تو تھوڑا جا اور پڑھے آنا تے اللہ نے اے تے ساریاں گلاں انج کیتیاں نا، اذکر یاد کرو، ذکر کرو۔ تے جدوں محبوب کریم دی گل آئی ہے نا تے پھر بھلا کی فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے آہستہ آہستہ بول رہے ہیں تہاڈی آواز سننی۔ یا ایھا الذین آمنو اذکروا نعمت اللہ، اذکروا نعمت اللہ۔ فرمایا اے ایمان والیو جڑی اللہ دی نعمتیں دا خوب چرچا کریا کرو۔ رب نو پوچھیا بھی نعمت ہے کیڑی ہے؟ تے خلاق عالم خود فرمایا میرا محبوب اس کائنات دی سب تو عظیم نعمت ہے، میں ساری کائنات بنائی ہے، ساری دنیا بنائی ہے، لوگاں نو انعام عطا کیتے نے، نعمت عطا کیتیاں نے، کدی بھی نہیں کیا میں احسان جو تلایا ہے جدو سونا محبوب دیتا ہے۔ خلاق عالم فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا لوگو بڑیاں نعمتاں دتیاں نے، کائنات بنائی، آسمان زمین چاند سورج ہر شے تواڈے واسطے، پر کدی نہیں آکھیا احسان کیتا ہے۔ پر اج اپنا محبوب دے کے کیا ہے اے ایڈی وڈی نعمت ہے، سمجھ لو تواڈے تے احسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتاں دے تذکرے کروانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا نام اپنے گھر دے اندر لگوانا چاہتا ہے۔ اگر محبوب دا ذکر ہوئے تو پھر کدی بھی فلا تدعوا مع اللہ دے زمرے چ انسان آ سکدا نہیں ہے۔ یہ جڑا جڑا محبوب کریم دا جنہ ذکر کردا جائے گا انہ رب دے نیڑے ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت دی ذات دی بارگاہ چ دعا ہے کہ مالک صحیح معنی ہے اپنے پیاریاں نال پیار عطا فرمائے اور رب دے دشمناں نال صحیح معنی ہے دشمنی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔